we have been meditating on the subject of persecution, right? హింస అనే అంశం గురించి మనము ధ్యానించుకుంటా ఉన్నాం, అవునా? And what Bible teaches about persecution. బైబిల్ హింస గురించి ఏం బోధిస్తుంది? We don't want to understand this subject from what people tell to us. We want to understand about this subject as what God says to us in accordance to His word. హింస అనే ఈ అంశము ప్రజలేం మాట్లాడుతున్నో అలా కాకుండా దేవుని వాక్యం హింస గురించి ఏం మాట్లాడుతుందో అది మనం అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాం. In past 2 messages we have seen 7 distinct points as what Bible really speaks about persecution. గత 2 వర్తమానంలో హింస గురించి మనం ధ్యానించుకున్నాము. 7 అంశాలను మనం నేర్చుకున్నాం. And today we are going into another dimension of the same subject. ఈ రోజు హింస గురించి ఇంకొక విషయాన్ని మనము నేర్చుకోబోతా ఉన్నాము, ధ్యానించబోతా ఉన్నాం. We have seen that persecution will come. మనం చూసాము హింసలు రాబోతా ఉన్నాయి. Persecution comes because of our belief and our faith in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తునందలి మన నమ్మకం విశ్వాసాన్ని బట్టి మనకు హింసలు వస్తాయి. And people will hate us. ప్రజలు మనం అసహించుకుంటారు. And we have to be prepared to face persecution, endure persecution and keep our faith till the end. హింసలు భరించడానికి, ఎదుర్కొనడానికి, మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనము సిద్ధంగా ఉండాలి. But when persecution comes to the church, sometimes church gets confused as what and how they are supposed to respond to persecution. హింసలు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని సార్లు సంఘాలు గలిబిలి అవుతాయి. ఆ హింసల మధ్య ఎలా స్పందించాలో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. So today we will see 4 things. కాబట్టి ఈ రోజు మనం 4 విషయాలు చూడబోతాం. As how we should respond to persecutions. హింసల మధ్యలో ఎలా స్పందించాలో మనం నేర్చుకోబోతాం. But this message will continue. ఈ వర్తమానం కొనసాగుతుంది. How should Christian respond to persecution? క్రైస్తవులు హింసలో ఎలా స్పందించాలి? As long as persecution doesn't hit our doors, మన యొక్క తలుపులను హింస వచ్చి తాకనప్పటి వరకు there will be a attitude that is very casual. హింస మనకు రానంత వరకు కూడా ఏమీ లేదులే, ఏమి జరగదులే అన్న వైఖరి ఉంటుంది. Casual attitude will prevail over Christianity. క్రైస్తవుల మధ్యలో ఏమి రాదులే, ఏం జరగట్లేదులే అనే వైఖరి ఉంటుంది. But when persecution comes, కానీ హింస వచ్చినప్పుడు they begin to search for some answers. కొన్ని జవాబుల కోసం వాళ్ళు వెతుకుతారు. They will look for certain encouragement. కొన్ని ప్రోత్సాహం కోసం వాళ్ళు చూస్తారు. They will look at certain ways as how they can overcome or come out of this persecution. ఈ హింసల నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి దానికోసము కొన్ని ఉపాయాల కోసము చూస్తారు. So in the midst of that perplexity and confusion, they want answers. కాబట్టి ఆ గందరగోళంలో, ఆ తికమకలో కొన్ని జవాబులు వాళ్ళకి కావాలి. So they don't know how to really respond to persecutions. హింసల మధ్యలో ఎలా స్పందించాలో నిజంగా వాళ్ళకు తెలియదు. So let us see 4 things this morning. కాబట్టి ఉదయకాలము 4 విషయాల్లో మనం చూసుకుందాం. As how a Christian should respond to persecution. ఒక క్రైస్తవుడు హింసల మధ్యలో ఎలా స్పందించాలో. When persecution comes, హింసలు వచ్చినప్పుడు, when people begin to beat us, speak ill of us, insult us and torture us, there are certain emotions that will rise up within us. ప్రజలు మన దగ్గరకు వచ్చి కొట్టినప్పుడు, తిట్టినప్పుడు, ఉమ్మినప్పుడు, బాధ పెట్టినప్పుడు మనలో కొన్ని భావోద్రేకాలు బయటికి వస్తాయి. Because of our nature, మన యొక్క వైఖరిని బట్టి. If somebody hits us, we want to hit them back. మనను కొడితే మనం తిరిగి కొట్టాలనుకుంటాం. If somebody insults us, we want to insult them back. ఎవరైనా మనల్ని అవమానిస్తే మనం తిరిగి అవమానించాలనుకుంటాం. If somebody is trying to pull us down, we will try to pull them down. ఎవరైనా మనల్ని క్రింద పడేయాలనుకుంటే వాళ్ళని కూడా మనం క్రింద పడేయాలనుకుంటాం. We don't need special classes regarding it. It is there innate in our nature. దానికోసం ప్రత్యేకమైన తరగతులు మనకు అవసరం లేదు. అవన్నీ మన లోపల ఇప్పటికే ఉన్నాయి. This is what we are. This is how we are in our own old nature. మనము మన పాత స్వభావంలో ఇలానే ఉన్నాము, ఇలానే కొనసాగుతా ఉన్నాం. So when somebody comes and persecutes us, somebody comes and hurts us, somebody comes and brings trouble to us, immediately emotions will rise up within us to hurt them back.
కాబట్టి ఎవరన్నా మన దగ్గరకు వచ్చి హింసించినప్పుడు బాధ పెట్టినప్పుడు భావోద్రేకాలు అనేవి వాటికి వావే బయటికి వస్తూ ఉంటాయి. Should a Christian retaliate back? అలా హింసలు వచ్చినప్పుడు క్రైస్తవులు తిరగబడాలా? If somebody hurts them, should they look for vengeance? ఎవరన్నా బాధ పెడితే వాళ్ళపైన ప్రతీకారం కోసం చూడాలా? But what does Bible speak to us as how we should respond to those who come with hatred and violence? How should we respond to them? కానీ ఎవరైతే ద్వేషంతో కోపంతో వస్తారో వాళ్ళ పట్ల ఎలా స్పందించాలో దాని గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉంది? 1 Peter chapter 2 verse 23 to 25 please. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 23 నుంచి 25. I have already explained to you the people who were there in that context when Peter was writing letter. They were persecuted and they scattered to all different regions, and Peter wanted to encourage them, and he wrote in the context of persecution. నేను ఇప్పటికే ఈ సందర్భాన్ని నేను మీకు చెప్పాను. ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ప్రజలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు హింసను ఎదుర్కొన్నారు, హింసలో వాళ్ళు చెదిరిపోయినారు. వాళ్ళను ఉద్దేశిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ పేతురు ఈ పత్రికను రాశాడు. So in the midst of the trials and temptations and trouble, Peter was encouraging them. He was giving lots of examples to them so that they will be firm in faith, solid, strong in faith. కాబట్టి ఆ హింసల మధ్యలో, శ్రమలు బాధల మధ్యలో పేతురు రాస్తూ అనేక ఉదాహరణలు ఇస్తా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు బలం పొందుకుంటారు, వాళ్ళు ప్రోత్సహించబడతారు కాబట్టి. One of the ways he got encouragement to the church was he brought the example of Jesus himself. సంఘాన్ని ప్రోత్సహించడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్న ఒకానొక ఉదాహరణ యేసయ్య గురించి. Verse 23 says, 23వ వచనంలో రాబడింది, when Jesus was going through suffering, యేసయ్య హింస గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, one of the reasons why Jesus went to the cross was because of the persecution against him. ఒకానొక కారణము యేసయ్య సిలువలో ఎందుకు వెళ్ళినాడంటే ఆయనకు విరుద్ధంగా ఉన్న ఆ హింసను బట్టి, శ్రమలను బట్టి. Because of the claims that Jesus made to be divine from heaven down on earth, co-equal with Father. People did not like Jesus. యేసయ్య పడితే నేను దేవుణ్ణి, దైవ కుమారుని, నేను దైవత్వం కలిగిన వారిని చెప్పినాడో అప్పుడు ప్రజలకు నచ్చలేదు, వాళ్ళు కోపం తెచ్చుకొని తిరగబడినారు. People were waiting for opportunity to stone him and kill him. ఆయనను రాళ్ళతో కొట్టడానికి, చంపడానికి ప్రజలు అవకాశం కోసం చూశారు. So one of the reasons why Jews went after Jesus was because of his claim to be divine, God himself on earth in flesh. దేవుడు యేసయ్య చెప్పిన మాట, నేనే దేవుణ్ణి మానవ రూపంలో వచ్చినానని చెప్పిన మాటను బట్టి యూదులు ద్వేషించి యేసయ్యను చంపుదాం అనుకున్నారు. So how did Jesus respond to that persecution? That response becomes the basis for Christians' response to persecution. కాబట్టి ఆ హింసల మధ్యలో యేసుక్రీస్తు ఎట్లా స్పందించినారు, అది ఒక క్రైస్తవుడు హింసల మధ్యలో స్పందించడానికి ఆధారంగా ఉంది. So how did Jesus respond? కాబట్టి యేసయ్య ఎలా స్పందించినాడు? When he was reviled, he did not revile back in return. యేసయ్యను వాళ్ళు బాధ పెట్టినప్పుడు, తృణీకరించినప్పుడు యేసయ్య తిరిగి అలా చేయలేదు. When he suffered, he did not threaten them back. ఆయన శ్రమల పాలైనప్పుడు తిరిగి తిట్టలేదు. He in fact committed himself to Father who judges righteously. యేసయ్య తనను తాను తండ్రికి అప్పగించుకున్నాడు, ఆయన న్యాయము తీర్చువాడని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Did Jesus retaliate back? యేసయ్య తిరగబడినాడా? If he wanted, he could have commanded the angels to come down. కావాలనుకుంటే దైవ దూతలను ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే వాళ్ళు వస్తుండే. He could have threatened them saying, do you don't know who I am? నేనెవరో మీకు తెలీదు అని యేసయ్య చెప్పిండొచ్చు. Generally this is what happens, when there is a conflict somewhere, some people will come and say, do you know who I am? సహజంగా గొడవలు అవుతున్నప్పుడు ప్రజలు వచ్చి కొందరు చెప్పే మాట ఏంటో అంటే, నేనెవరో నీకు తెలుసా? Just to take an upper hand over the situation, they want to bring their position, they wanted to bring who they are or with whom they associate, so that they can threaten others. ఆ పరిస్థితి పైన పై చేయి పొందుకోవడానికి వాళ్ళెవరో, వాళ్ళ స్థితి ఏదో, వాళ్ళ శక్తి ఏందో అది తేవాలని, ఆ స్థితి పైన పై చేయి పొందాలని కొందరు చూస్తూ ఉంటారు. Try to understand this. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం In చేయండి. our nature, మన స్వభావములో, in our fallen nature, మన పడిపోయిన తత్వములో it is very easy to retaliate. మనము ప్రతీకారం కోసం తిరగబడడం చాలా సులువు. Word to word, action to action. మాటకు మాట, కార్యంకి కార్యము. And we even go to an extent of
threatening them, you don't know what I can do to you. మనం బెదిరించడానికి నేనెవరో నీకు తెలీదు అని బెదిరించడానికి కూడా మనం వెళ్తాం. But if Jesus could do, he had the right and power and authority to do, but he did not choose to do because he came to lay his life for us. ఇవి చేయడానికి యేసుకు శక్తి సామర్థ్యం కలిగినవాడు, అయినప్పటికీ ఆయన ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చినాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా యేసే చేయలేదు. He came to lay his life for our sins, మన పాపాల కోసము ఆయన ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు. to deliver us, to make us righteous. మనం విడిపించడానికి, మన నీతిమంతులుగా చేయడానికి. So retaliation does not solve the problem. కాబట్టి తిరగబడము అనేది అది సమస్యను సఫలం చేయదు. Jesus must become a lamb and lay his life on the cross for us on the altar of God. యేసయ్య ఆయనకు గొర్రె పిల్లలాగా శిలువ పైన, ఆ బలిపీఠం పైన మన కోసము ఆయన అర్పించబడాలి. Or else we cannot be healed by his wounds. లేకపోతే ఆయన దెబ్బల చేత మనము స్వస్థత పొందుకోలేము. But through Jesus we have been returned back to the home, కానీ our యేసయ్య family, back to God, కానీ because of యేసయ్య- what Christ has done on the cross. కానీ యేసే కారణము చేతనే, యేసే ద్వారానే మనము ఆయన ఇంటిలోనికి వెళ్ళినాము, ఆయన చేసిన శిలువ కార్యాన్ని బట్టే. For we were like straying like sheep, but now we have returned to the shepherd, overseer of our souls. గొర్రెల్లాగా అందరము త్రోవ తప్పిపోయి పోయిన వాళ్ళమే, కానీ యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన కాపరి, ఆయన సన్నిధికి మనం చేరుకున్నాం. If we go little few verses ahead, దానికంటే కొన్ని పై వచనాలు మనం చదువుకుంటే, let us go to verse 21 please. 21వ వచనం మనం చదువుకుందాం. Here it says, for this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving an example that you might follow his steps. ఇక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే, క్రీస్తు మీకోసము శ్రమ పొందినాడు, దీనికోసము మీరు పిలువబడినారు, ఆయన ఒక ఉదాహరణలాగా మీ ముందు నడుచుకున్నాడు, తద్వారా మీరు ఆయన అడుగుల్లో నడవాలని. One side he presented that Christ is your example, you must follow his example in his footsteps. The other side he says, this Jesus whom you follow did not retaliate back, he did not fight back, he did not threaten back. ఒకవైపు క్రీస్తు మీకోసము శ్రమ పొందినాడు, మీకు ఉదాహరణగా ఉన్నాడు, ఆయన అడుగుజాడలో మీరు నడవండి అని ఒకవైపు చెప్తూ, ఇంకొక వైపు యేసయ్య తిరగబడలేదు, యేసయ్య ప్రతీకారం తీసుకోలేదు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. So can Christians retaliate back? కాబట్టి క్రైస్తవులు తిరగబడొచ్చా? Jesus did not retaliate. యేసయ్య తిరగబడలేదు, The apostles did not retaliate. అపోస్తులు తిరగబడలేదు, The early church did not retaliate. ఆది సంఘము తిరగబడలేదు, Apostle Paul did not retaliate. అపోస్తులైన పౌలు తిరగబడలేదు. They never wrote to the church that you have the right, you can fight back, you can retaliate, you can threaten them. Nowhere do we see any scripture where Christians are encouraged to retaliate and fight back. సగమా మీరు కొట్లాడొచ్చు, తిరిగి పోట్లాడొచ్చు, మీరు గొడవలు చేయొచ్చు అని ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా సంఘానికి పత్రిక రాసినట్లు ఎక్కడ కూడా లేదు. In fact, Paul in one of his epistles as he was writing to Ephesians, he said, we do not wrestle or fight against the flesh and blood. వాస్తవంగా పౌలు భక్తుడు ఎఫెసీయులకు రాసి చెప్తా ఉన్నాడు, మనము రక్తంతో శరీరంతో పోరాడట్లేదు. We are not fighting against flesh and blood. మనం రక్త మాంసాలతో పోరాడట్లేదు. Who are this flesh and blood? ఈ రక్త మాంసాలు ఎవరు? The people who hate us, ఎవరైతే మనల్ని అసహించుకుంటారో వాళ్ళు. the agents of devil, సాతాను యొక్క అనుచరులు, the instruments of devil, సాతాను యొక్క పరివారు, those who come and persecute us. ఎవరైతే వచ్చి మనల్ని హింసిస్తారో. But Paul says our fight, our battle is not against flesh and blood. కానీ పౌలు చెప్తున్న మాట, మనకు పోరాటము రక్త మాంసములతో కాదు. Our battle is against the principalities, the powers in dark places, the rulers who rule the spiritual world. మన పోరాటము అంధకార చీకటి సంబంధమైన చీకటి రాజ్యంని పరిపాలన చేస్తున్న వాళ్ళతో మన పోరాటం అని పౌలు భక్తుడు చెప్పాడు. So we need to retaliate not to the physical world, but we have to retaliate to the spiritual world that is coming after us. కాబట్టి బాహ్యంగా మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తుల పైన మనం తిరగబడదు, కానీ మనకు కనిపించని అంధకార సంబంధ రాజ్యం పైన మనం తిరగబడాలి.
Jesus came and died for us so that he can defeat the works of the devil. యేసయ్య మన కోసం ప్రాణం పెట్టినాడు, ఎందుకంటే సాతానుకు కార్యములు ఓడించడానికి. Not only that he defeated devil, he made us the children of most high God. యేసయ్య సాతాన్ని ఓడించడమే కాదు, మనను సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారులు కుమార్తెలుగా చేసినాడు. As he made us his own children, he gave us the right and power over every power of the enemy. ఆయన మనను తన సొంత బిడ్డలుగా చేసుకున్న తర్వాత సాతాను యొక్క ప్రతి శక్తి పైన ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు. So as God's children, we are being given the authority over every power of the enemy. కాబట్టి దేవుని బిడ్డల్లాగా సాతాను యొక్క ప్రతి శక్తి పైన దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు. So our fight is not against flesh and blood, our fight is against the spiritual forces, these demonic forces. We have to go with authority God has given to us through prayer and confession and declaration. కాబట్టి మన పోరాటము మన కనిపిస్తున్న మన హింసిస్తున్న వ్యక్తులు కాదు, ఈ చీకటి శక్తులు, అంధకార శక్తులు, వీటన్నిటిపైన ప్రార్థనతో పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మనం పోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Turn with me to Romans chapter 12 verse 19 and 20. నాతో పాటు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు. What did Paul say to the Roman Christians? రోమా క్రైస్తవులతో పౌలు ఏం చెప్పాడు? What did he encourage them? వాళ్ళకు ఏం చెప్పి ప్రోత్సహించాడు? In the context of persecution. హింస సందర్భంలో What did he say? ఆయన ఏమన్నాడు? What did he write? ఆయన ఏమని రాశాడు? Beloved, never avenge yourselves. సహోదరులారా, ఎప్పుడు మీరు ప్రతీకారము గాని కోపము గాని తీర్చుకోకండి. Leave it to the wrath of God. దానిని దేవుని ఉగ్రతకు వదిలేయండి. For it is written, vengeance is mine, I shall repay, says the Lord. రాయబడింది, కోపము నా పని, ప్రతీకారము నాది, నేను తిరిగిస్తానని ప్రభు మాట్లాడాడు. Wrath, ugrata, wrath belongs to God. ఉగ్రత అనేది దేవునికి చెందింది. God says, vengeance is mine, I shall repay it. దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, ప్రతీకారము నాది, నేను తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తాను. So it is not our job to retaliate. కాబట్టి తిరగబడం అనేది అది మన పని కాదు. Because God is on his throne and he judges righteously, we have to leave it to him to handle that situation. ఎందుకంటే దేవుడు సింహాసనం పైన ఉన్నాడు, ఆయన న్యాయవంతుడు, ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడు, మనము దీన్ని ఆయనకు వదిలేయాలి. He is the one who created man on earth and he is the one who will judge man on the final day. ఈ భూమి పైన మానవులను సృష్టించిన దేవుడు ఒక రోజు ఈ మానవులకు తీర్పు తీర్చేది దేవుడు. To save them or to destroy them, finally on the final day, it is in his hands. వాళ్ళని రక్షించడానికన్నా వాళ్ళు నాశనము చేయాలన్నా చివరి రోజు అది ఆయన చేతిలో ఉంది. So Paul says, don't avenge yourself, don't retaliate, don't fight back, church. కాబట్టి పౌలు అంటా ఉన్నాడు మాట, సంగమా తిరిగి మీరు తిరగబడకండి, తిరిగి కొట్లాడకండి, తిరిగి పోట్లాడకండి. Because God says vengeance is mine, leave it to me. So let us leave it to God, but let us do good to the enemy. ఎందుకంటే దేవుడు అన్న మాట, ప్రతీకారము నాది, నేను ప్రతీకారం ఇస్తాను, అది వదిలేసి శత్రువులకు మంచి చేయాలి సంగమా. That's the reason why he said in verse 20, on contrary, if your enemy is hungry, give him food. If he's thirsty, give him drink. 20వ వచనంలో చెప్పబడిన మాట, ఒకవేళ మీ శత్రువులు ఆకలితో ఉంటే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టండి, వాళ్ళు దప్పికతో ఉంటే వాళ్ళకి తాగడానికి నీళ్ళు ఇవ్వండి. So what is Paul trying to recommend here? కాబట్టి పౌలు ఇక్కడ ఏం చేయమని చెప్తా ఉన్నాడు? A Christian response should not be a bad response, it should be a good response to bad that is happening to them. వాళ్ళకు జరుగుతున్న చెడును బట్టి ఒక క్రైస్తవుని స్పందన చెడుగా ఉండకూడదు, కానీ వాళ్ళ స్పందన మంచిగా ఉండాలి. So whatever I am preaching you this morning, it boils down to your day to day life, how you deal with people around you. కాబట్టి నేను ఏ వాక్యం అయితే ఈరోజు చెబుతున్నాను అది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందంటే, ప్రతిరోజు అనుదినము ప్రతి వ్యక్తితో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా వ్యవహరించుకుంటున్నారో అక్కడికి దారి తీస్తుంది. There are some small things that happen around us with people around us. మన చుట్టూన్న ప్రజల మధ్యలో కొన్ని చిన్న చిన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి. Our attitude towards them, వాళ్ళ పట్ల మన వైఖరి, our behavior towards them, వాళ్ళ పట్ల మన ప్రవర్తన, the way we retaliate back, మన ఏ విధంగా మనం తిరగబడతాం, the way we fight back,
మనం ఏ రకంగా తిరిగి పోరాడతాం? When the day of the trouble comes, church, సమస్య రోజు వచ్చినప్పుడు సంగమా, the way we used to retaliate in a small context, we will do the same thing when the big context comes. చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న సందర్భంలో మనం ఎట్లయితే తిరగబడతామో రేపు పొద్దున శ్రమ దినం వచ్చినప్పుడు, కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు అదే విధంగా తిరగబడతాం. You understand what I'm saying? నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు Because we అర్థమవుతుందా? are not practicing that nature of God in our behavior, that day we will fail. నేనేం చెప్తున్నా మీకు అర్థమవుతుందా? ఏ తత్వం అయితే మనం చిన్న చిన్న దాంట్లో మనం చూపిస్తామో, శ్రమ దినంలో అదే చేస్తామో, అప్పుడు మనం ఓడిపోతాం. So what is Paul's recommendation here? కాబట్టి పౌలు ఇక్కడ ఏం చేయమని చెప్తా ఉన్నాడు? What is he saying? ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడు? Vengeance belongs to the Lord. ప్రతీకారము దేవునికి చెందింది. You leave it to God. ఆ దేవునికి వదిలేసేయండి. Let God settle it. దేవుడు ఆ పని చేయనియండి. But these people came with vengeance, ఈ ప్రజలు కోపంతో వచ్చారు, with hatred, ద్వేషంతో వచ్చారు. but you turn with them to do good. కానీ మంచితనంతో మీరు వాళ్ళ వైపు తిరగండి. Does your nature really reflect that kind of Christ kindness within you? మీ స్వభావము అటువంటి క్రీస్తు లాంటి స్వభావము మీలో ఉందా? Have you ever done good to them who have done bad to you? మీకు చెడు చేసిన వాళ్ళకి మీరు ఎప్పుడన్నా మంచి చేశారా? Were you quick to do good to them? వాళ్ళ కోసం మంచి చేయడానికి మీరు తొందరగా చేశారా? People who backstabbed you, people who have hurt you, people who have pulled you down, did you try to do good to them? ఎవరైతే మిమ్మల్ని బాధ పెట్టారో, వెన్నుపోటు పొడిచారో, మోసం చేశారో వాళ్ళకు మంచి చేయడానికి మీరు ఎప్పుడన్నా ప్రయత్నం చేశారా? If you could not do that, ఒకవేళ మీరు చేయకపోతే the day of persecution you cannot do it. హింస వచ్చిన రోజు మీరు చేయలేరు. You cannot do it మీరు చేయలేరు. because you don't know how to do it. ఎందుకంటే ఎలా చేయాలో మీకు తెలియదు కాబట్టి. You did not practice it. దాన్ని మీరు అనువాదం చేయలేదు You కాబట్టి. did not live according to it. దాని ప్రకారంగా మీరు బ్రతకలేదు కాబట్టి. The day of persecution, హింస రోజు immediately వెంటనే we will retaliate back, తిరగబడతాం. because we never learn how to forgive others, respond in a very good way. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు ఎట్లా క్షమించాలో, వాళ్ళ వైపు ఎట్లా మంచిగా తిరగాలో మనం ఎప్పుడు అలా చేయలేదు కాబట్టి. Turn with me to 2 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 10. నాతో పాటు 2 తెస్సలోనిక 1వ అధ్యాయము 5 నుంచి 10వ వచనం So చదువుకుందాం. I don't have to explain to this church about what was going on among the Christians in Thessalonica. తెస్సలోనిక స్థలంలో ఆ క్రైస్తవుల మధ్యలో ఏం జరిగిండేనో ఈ సంఘానికి మళ్ళీ చెప్పే అవసరం లేదు. Because of their belief, because of their Gentile background, their own countrymen were persecuting them. వాళ్ళు అన్య సాంప్రదాయాలు వచ్చినారు కాబట్టి వాళ్ళ సొంత దేశస్థులే వాళ్ళని హింసించారు. And Paul was encouraging the church in his first letter and second letter how to be firm, strong in the Lord and wait for the Lord. హింసించబడుతున్న సంఘాన్ని పౌలు ప్రోత్సహిస్తూ ప్రభువులో ఎలా బలం తెచ్చుకోవాలి, ప్రభువులో ఎలా స్థిరపరచాలి అని పౌలు 1-2 తెస్సలోనిక పత్రికలు రాశాడు. In his second letter, this is how he encouraged them. 2వ పత్రికలో ఈ రకంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాడు. Because you are going through suffering and persecution, you will be considered worthy of the kingdom of God. మీరు శ్రమల గుండా, హింసల గుండా మీరు వెళ్తున్నారు కాబట్టి దేవుని రాజ్యం కోసము మీరు అర్హులుగా ఎంచబడతారు. Now when you go through this persecution, ఈ హింసల గుండా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు, the afflictions, ఆ యొక్క బాధల మధ్యలో where day will come when God will afflict them, those who afflict you. ఒక రోజు వస్తుంది, ఎవరైతే మిమ్మల్ని హింసిస్తున్నారో, బాధ పెడుతున్నారో దేవుడు వాళ్ళని హింసిస్తాడు. There is a day where God will inflict punishment and destruction on those people who bring persecution against Christians. క్రైస్తవుకు విరుద్ధంగా ఎవరైతే హింసను, శ్రమను తీసుకొస్తున్నారో ఒక రోజు వస్తుంది వాళ్ళకు విరుద్ధంగా వాళ్ళ పైన దేవుడు ఆ హింసను, ప్రతీకారం దేవుడు తీసుకొస్తున్నాడు. And there is a day that God has set it apart. ఒక రోజు దేవుడు దానికోసం నియమించినాడు. To give relief to all those people who have gone through suffering. ఎవరెవరైతే హింసలు గుండా వచ్చినారో వాళ్ళకు ఆ రోజు స్వాతంత్రాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు. When is God going to judge them? ఎప్పుడు దేవుడు వాళ్ళను న్యాయము తీర్చినాడు. What was Paul saying to them? పౌలు ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నాడు? He was telling them, wait till Jesus comes.
పౌలు ఏమని చెప్తా ఉన్నాడు? యేసు రాకడ వరకు మీరు ఆగండి, Wait till he comes. ఆయన వచ్చే వరకు ఆగండి. When he comes, he will punish those who have punished you. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే మిమ్మల్ని శిక్షించినారో వాళ్ళను దేవుడు శిక్షిస్తాడు. He will afflict them who have afflicted you. ఎవరైతే మిమ్మల్ని బాధపరిచినారో దేవుడు వాళ్ళను బాధిస్తాడు. He will come with the glory of the angels and he will punish them with eternal destruction. ఆయన దూతలతో మహిమతో వచ్చి ఆయన Is the day when he comes to take glory among his children. ఆ రోజు ఆయన వచ్చి తన ప్రజల మధ్యలో మహిమను పొందుకుంటాడు. He comes to be glorified among the saints of God. దేవుని పరిశుద్ధుల మధ్యలో ఆయన మహిమ పొందుకోవడానికి వస్తాడు. When he comes to be glorified among the saints, he will come with the eternal destruction to destroy them who have brought persecution against the church. ఆయన పరిశుద్ధుల మధ్యలో ఆయన మహిమను పొందుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరైతే ఆ పరిశుద్ధులను హింసించినారో బాధ పెట్టినారో వాళ్ళను శాశ్వత కాలం ఉండే ఆ హింస బాధకు దేవుడు అప్పగిస్తాడు. So when we go through persecution, we immediately want God to punish them before us. కాబట్టి మనం హింస గుండా వెళ్తున్నప్పుడు వెంటనే ఎవరైతే మనం హింసించినారో దేవుడు వాళ్ళు వెంటనే హింసించాలని మనం కోరుకుంటాం. Lord, don't spare them. ప్రభువా వాళ్ళని విడిచిపెట్టకు. We must see with our eyes how you will punish them. వాళ్ళను ఇట్లా శిక్షిస్తావు ప్రభువా, అది మా కన్నులారా మేము చూడాలి. We want to see that in our generation, oh అది మా God. తరంలో మేము చూడాలి ప్రభువా. This is how Christians will pray. ఈ రకంగా క్రైస్తవులు ప్రార్థిస్తారు. But Bible says, wait till the Lord comes. కానీ ప్రభు వచ్చే వరకు మీరు ఆగండి. Wait till the Lord చదివిస్తా ఉంది. comes. దేవుడు వచ్చే వరకు ఆగండి. And he will take vengeance. ఆయన వచ్చి ప్రతీకారం తీస్తాడు. He will take vengeance. ఆయన వచ్చి ప్రతీకారం తీరుస్తాడు. He will not keep quiet. ఆయన మౌనంగా ఉండడు. When somebody touched his church and his people, he will not keep quiet. ఎప్పుడైతే ఆయన సంఘం తాకపడిందో, ఆయన ప్రజలు తాకపడినారో ఆయన మౌనంగా ఉండడు. I have explained many times from Luke chapter 18. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం ద్వారా అనేక సార్లు మీకు చెప్పాను నేను. There Jesus tells the parable of a widow. అక్కడ ఒక విధవరాలు గురించిన ఉపమానాన్ని అనేక సార్లు బోధించాను మీకు. If you go to Luke 18, you will see a parable there. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఒక ఉపమానాన్ని మీరు చూస్తారు. But the context of the parable was the second coming of Jesus Christ. ఆ యొక్క ఉపమానం యొక్క ముఖ్య సందర్భం ఏంటంటే యేసయ్య రెండో రాకడ. Because chapter 17 talks about the second coming and the signs of the second coming. ఎందుకంటే 17వ అధ్యాయంలో రెండో రాకడ గురించిన సూచనల గురించి చెప్పబడింది. And in the midst of that second coming, how the church will go through persecutions and trials, Jesus is telling them a parable. ఆ మధ్యలో సంఘము ఎట్లా హింసించబడుతుంది, సంఘము శ్రమల మధ్యలో ఎట్లా వెళ్తుంది, దానికోసం ఆ ఉపమానాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు. And that is the essence of the parable, that you should pray all the time and not give up. ఆ యొక్క ఉపమానిక ముఖ్య ఉద్దేశం అది, మీరు శ్రమలు ఓర్చుకోవాలి, సహించుకోవాలి, మీరు వదులుకోవద్దు. This poor widow goes to this unrighteous judge and says, do justice for me. ఈ పేద విధవరాలు ఆ న్యాయము తీర్చని న్యాయవంతుడు కాని రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు న్యాయం తీర్చు అని అడుగుతుంది. Because of her persistence, he will just, commit himself to do justice. ఆమె వదలకుండా మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఆమె పట్ల న్యాయం చేస్తాడు. But what was the conclusion that Jesus was making in that parable? కానీ ఆ యొక్క ఉపమానంలో యేసయ్య చివరికి చెప్పిన మాట ఏంటి? How much righteous is your Father in heaven? పరలోకంలో నీ తండ్రి ఆయన ఎంత న్యాయవంతుడు. When his children cry to him day and night for justice, will he not do justice? ఆయన బిడ్డలు రాత్రి పగల్లో మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన న్యాయం చేయడా? Surely he will do justice. నిశ్చయముగా న్యాయం చేస్తాడు. He will come quickly. ఆయన త్వరగా వస్తాడు. And then he says, when he comes, ఆయన అంటాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు will he find faith on earth? ఈ భూమి పైన విశ్వాసం కనుగొరునా? విశ్వాసులలో విశ్వాసం కనుగొనుదన. Will he find faith among the Christians? విశ్వాసులలో క్రైస్తవుల్లో విశ్వాసం కనుగొరునా? But when his people are praying for justice, కానీ ఆయన ప్రజలు న్యాయం కోసం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మొరపెడుతున్నప్పుడు day and night they are praying for justice. రాత్రి పగలు న్యాయం కోసం మొరపెడతా ఉన్నారు. When will you avenge, O God? ఎప్పుడు ప్రతీకారం తీస్తావు ప్రభువా? When will you avenge for us? మా కోసం ఎప్పుడు ప్రతీకారం తీరుస్తావు ప్రభువా? When they pray to the Lord, God will come and he will bring justice. వాళ్ళు ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు వస్తాడు, వచ్చి న్యాయం తీరుస్తాడు.
And this is what Paul is telling to Thessalonians. There are two things that will happen at the same time. పౌలు తెస్సలోనికీయులకు రాస్తూ చెప్తా ఉన్నాడు, రెండు విషయాలు ఒకేసారి జరుగుతాయి. Jesus is coming to be glorified among his saints. ఆయన పరిశుద్ధుల మధ్యలో యేసయ్య మహిమ పొందుకోవడానికి ఆయన వస్తా ఉన్నాడు. But at the same time, he will show his vengeance against those people who persecuted the church. అదే సమయంలో ఎవరెవరైతే సంఘాన్ని హింసించినారో వాళ్ళపైన ఆయన ఉగ్రతను కుమ్మరించడానికి కూడా యేసయ్య వస్తా ఉన్నాడు. Vengeance is the Lord's. ప్రతీకారము దేవునిది. It is not your part, church. అది మీ పాత్ర కాదు సంఘమా. You have to pray. మీరు ప్రార్థించాలి. You have to wait. మీరు వేచి ఉండాలి. Wait till he comes. ఆయన వచ్చే వరకు వేచి ఉండాలి. When he comes, ఆయన వచ్చినప్పుడు he will not be quiet. ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు. He will destroy them with eternal destruction. శాశ్వత కాలం నిత్యమైన నాశనంతో వాళ్ళ నాశనం చేస్తారు దేవుడు. I am not saying this. నేనంటలేని మాట. I am not cooking up this doctrine. నేను ఈ సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేయట్లేదు. This is what the apostles taught the church. సంఘానికి అపోస్తులు నేర్పించినారు ఇది. Wait till he comes. ఆయన వచ్చే వరకు ఆగండి. Be patient till he comes. ఆయన వచ్చే వరకు ఓర్పుతో ఉండండి. Keep your faith till the end, till he comes. చివరి వరకు ఆయన వచ్చేంత వరకు మీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And when he comes, ఆయన వచ్చినప్పుడు they will see great destruction. ఆయన వచ్చినప్పుడు భయంకరమైన నాశనాన్ని వాళ్ళు చూస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Matthew chapter 5, మత్తయి సువార్త 5 verse 38 to 41. 38 నుంచి 41 వచనాలు. Jesus said these words. యేసయ్య మాటలు చెప్పాడు. You heard eye for an eye, tooth for a tooth. మీరు విన్నారు కన్నుకి కన్ను పన్నుకి పన్ను. But I say to you, కానీ నేను మీతో చెప్తున్నాను, do not resist the one who is evil. చెడ్డ కార్యములు చేసే వాళ్ళకు చెడ్డ వాళ్ళకు మీరు వ్యతిరేకించకండి. If I come and slap you, what will you do? నేను వచ్చి మిమ్మల్ని చెంపదెబ్బ కొడితే మీరు ఏం చేస్తారు? Immediately my nature says slap him back. నా స్వభావం వెంటనే చెప్తుంది తిరిగి కొట్టు. But Jesus did not say follow your own nature. కానీ మీ సొంత స్వభావాన్ని మీరు వెంబడించండి అని యేసుక్రీస్తు చెప్పలేదు. But you have to behave contrary to your nature. మీ యొక్క స్వభావానికి విరుద్ధంగా మీరు ఉండాలి. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. ఎవరన్నా వచ్చి మీ కుడి చెంప మీద కొడితే రెండో చెంప మీద కూడా చూపించండి. This is what Jesus taught. యేసయ్య నేర్పించినాడు. Do you see any form of retaliation there? ఇక్కడ తిరగబడ్డము ఏదైనా మీరు చూస్తున్నారా? The retaliation comes out of our own sinful nature. తిరగబడ్డము అనేది మన సొంత పాపపు స్థితి నుంచి వస్తుంది. But a transformed nature, love comes out. కానీ మార్చబడిన స్వభావంతో ప్రేమ వస్తుంది. Forgiveness comes out. దానిలో నుంచి క్షమాపణ వస్తుంది. Good will come out. దానిలో నుంచి మంచిది వస్తుంది. But hatred will never come out of transformed nature. మార్చబడిన స్వభావంలో నుండి ద్వేషము ఎప్పుడు రాదు. This is why I have been teaching you day and night continuously. Be transformed in your nature. ఇందుకోసమే ఎప్పుడు నేను మీతో రాత్రింబగళ్ళు బోధిస్తూ వస్తున్నాను, మీ స్వభావంలో మీరు మారండి. Listening to God's word does not transform your nature. దేవుని మాటలను వినడంతోనే మీరు మార్పు నొందరు. Till you go back and do something with the word of God and commit yourself to the word of God, nothing happens. No change will take place in your life. మీరు తిరిగి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకొని దానిపైన పని చేస్తే కానీ, దాని మీద మీరు ఏదో పని చేస్తే కానీ ఏది మారదు. Remember, the day of trouble and persecution, all of your nature will be let loose. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, శ్రమ దినం వచ్చినప్పుడు, కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు మీ స్వభావం ఏంటో అంతా బయటికి వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Be careful. జాగ్రత్తగా ఉండండి. Build yourself in your nature. మీ స్వభావంలో మీరు కట్టబడండి. To be like Jesus. యేసయ్యలా ఉండడానికి, To live like Jesus. యేసుక్రీస్తులా బ్రతకడానికి, To forgive like Jesus. యేసుక్రీస్తులా క్షమించడానికి, To think like Jesus. యేసయ్యలాగా ఆలోచించడానికి, To walk like Jesus. యేసయ్యలా నడవడానికి Day to day. ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు When that day comes, ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు it becomes easy మనకు అప్పుడు సులువు అవుతుంది. to love those who hate you. ఎవరైతే మనం ద్వేషిస్తారో వాళ్ళని ప్రేమించడం సులువు అవుతుంది.
It is easy to forgive them, those who come to hurt you. ఎవరు తమను బాధించడానికి వస్తారో అప్పుడు వాళ్ళని క్షమించడము It సులువు becomes అవుతుంది. easy to give them water if they are thirsty, feed them when they are hungry, even though they come to destroy you. వాళ్ళు మిమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు, వాళ్ళు దప్పికతో ఉన్నప్పుడు నీళ్లు ఇవ్వడానికి, ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఆహారం ఇవ్వడానికి ఆ రోజు అప్పుడు సులువవుతుంది. If you take the words of Jesus seriously, something will change in our inner life. యేసయ్య మాటను మీరు తీవ్రతతో తీసుకుంటే ఏదో ఒకటి మన జీవితంలో జరుగుతుంది. He says if somebody slaps you, ఆయన అన్న మాట, ఒకవేళ ఎవరు వచ్చి చెంపదెబ్బ కొడితే show him the other cheek. వాళ్ళకి వేరే చెంప చూపించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. If somebody takes your cloak, ఎవరైనా మీ బట్టలు తీసుకుంటే, angi, paina angi. పైనంగి తీసుకుంటే, Cloak is an outer garment. క్లోక్ అంటే పైన వేసుకునే అంగి, Tunic was the inner garment. ట్యూనిక్ అనేది లోపల వేసుకునే దుస్తులు. If somebody comes and forces upon you to take away your tunic and cloak, ఎవరైనా మన పైన వచ్చి నీ పైన ఉన్న దుస్తులు, లోపల దుస్తులు తీసేయడానికి ఒత్తిడి చేస్తే you give him. వాళ్ళకి ఇవ్వండి. Don't retaliate. తిరగబడకండి. If somebody forces you to go a mile, ఒక కొంత దూరం వెళ్ళడానికి ఎవరైనా show ఒత్తిడి willingness చేస్తే to go 2 miles. వాళ్ళతో పాటు 2 మైళ్ళు వెళ్ళడానికి సిద్ధపాటు చూపించండి. Jesus did not teach them to retaliate. తిరగబట్టడానికి యేసుక్రీస్తు వాళ్ళకి నేర్పించలేదు. Because a Christian believes in the sovereignty of God. ఎందుకంటే ఒక క్రైస్తవుడు దేవుని యొక్క సార్వభౌమ అధికారాన్ని నమ్ముతాడు కాబట్టి. They believe in a God who is in control of everything. ప్రతి దానిపైన ఆధిపత్యం కలిగిన దేవుని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి. They know that God has allowed certain things to happen in their life. వాళ్ళ జీవితంలో కొన్ని జరగడానికి దేవుడు అనుమతించినాడు. God will not leave them. దేవుడు వాళ్ళని విడిచిపెట్టాడు. God will not abandon them. దేవుడు వాళ్ళని ఎడబాయడు. They know that one hair will not fall down without the will of the Father. వాళ్ళకి తెలుసు దేవుని చిత్తము లేకుండా, తండ్రి చిత్తము లేకుండా తన నుంచి ఒక వెంట్రుక కూడా కింద పడదు. They will not be afraid. వాళ్ళు భయపడరు. They will not as if something has gone out of the control. ఏదో ఆధీనం లేకుండా వాళ్ళ చేతులు జారిపోయిందని బాధపడరు. They will not be worried as if God has left them. దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేసినాడే అని బాధపడరు. But they will commit themselves to the Lord. వాళ్ళను ప్రభువుకి సమర్పించుకుంటారు. The way Jesus committed himself to the Father who judges righteously, Christians will commit themselves to God the Father who judges righteously, but they will not retaliate back. ఏ రకంగా అయితే యేసుక్రీస్తు తండ్రికి ఆయన న్యాయము తీర్చువాడని సమర్పించుకున్నాడో, క్రైస్తవులు కూడా వాళ్ళు తండ్రికి అప్పగించుకుంటారు ఆయన న్యాయం తీర్చువాడని. యేసయ్య తిరగబడలేదు, చెప్పలేదు. Retaliation is easy. తిరగబడము చాలా సులువు. But to show the nature of Christ is not easy. కానీ క్రీస్తు స్వభావం చూపించడము అంత సులువు కాదు. We have to work on our nature, church. సంగమా, మన స్వభావంతో మనం పని చేయాలి. Your nature is not good nature. మీ స్వభావం మంచి స్వభావం కాదు. My nature is not good nature. నా స్వభావం మంచిది కాదు. It always wants to have his way. అది ఎప్పుడు కూడా తన సొంత మార్గం కావాలంటుంది. It always wants to have a upper hand on everything. ప్రతి దానిపైన దాందే పై చేయి ఉండాలనుకుంటుంది. But Jesus says, deny that self and take up the cross and follow me. కానీ యేసే చెప్పిన మాట, మీ సొంతాన్ని మీరు ఉపేక్షించి సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించండి. Don't let your nature dictate to you what to do. ఏం చేయాలో మీ స్వభావం మీ పైన అధికారం చేయకుండా ఉండండి. Let God's word dictate to you what you should do. మీరు ఏం చేయాలో స్వభావం కాదు కానీ దేవుని వాక్కు చెప్పినట్లు ఉండాలి. Submit to it. దానికి లోబడండి. Without any reservation, submit to it. ఏ షరతు లేకుండా మీరు అప్పగించుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is when your nature will begin to change. అప్పుడే మీ స్వభావము మార్పు నొందుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Whatever you practice, మీరు ఏదైతే చేస్తారో it becomes easier for you when you go further. అది చేయడానికి మీరు ముందుకెళ్ళినప్పుడు చేయడానికి సులువు అవుతుంది. Or else that day will become difficult for you. లేకపోతే ఆ రోజు కష్టమైపోతుంది. Today you are so comfortable. ఈ రోజు ఎంతో సౌకర్యంగా మీరు ఉన్నారు. We are very comfortable in our homes. మన కుటుంబాల్లో ఎంతో సౌకర్యంతో With మనం our ఉన్నాం. families. మన కుటుంబాలతో, With our possessions. మనకున్న ఆస్తులతో. You know why?
మీకు ఎందుకు తెలుసా? But the hand of the enemy has not come over us. ఎందుకు తెలుసా? శత్రు యొక్క చేయి మన పైన రాలేదు కాబట్టి. The agents of the enemy has not come over us. శత్రు యొక్క మనుషులు మన పైన రాలేదు But కాబట్టి. let me warn you. కానీ మిమ్మల్ని హెచ్చరించండి. Don't be like a cat that drinks milk by closing its eyes. కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగే పిల్లిలాగా ఉండకండి. You know, the things are coming ahead for us. మన కోసం కొన్ని రాబోతా ఉన్నాయి. Our faith will be tested. మన విశ్వాసం We పరీక్షించబడుతుంది. will be tried. మనకు శ్రమలు వస్తాయి. We will be persecuted. మనల్ని హింసించబడతాం. We will be marginalized. మనల్ని చంపబడతాం. The days are coming, church. సంఘం ఆ రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి. Be prepared. దయచేసి సిద్ధపడండి. I don't know how many will face those days ఎంతమంది ఆ రోజు ఎదుర్కొంటారో నాకు తెలీదు. and stand firm till the end. చివరి వరకు ఎంతమంది నిలబడతారో తెలీదు. Let me tell you one thing before I move forward. నేను ముందుకెళ్లే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను. Persecution is not an act of God. హింసలు అవి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినవి కావు. Jesus said, in this world you will have tribulation. యేసే చెప్పిన మాట, ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలు కలవు. Tribulation, the word means just trouble and suffering. That's all. శ్రమలు అంటే శ్రమలు, బాధ. So throughout the Bible, you have been hearing again and again, for the namesake of Jesus, we will go through tribulations. దేవుని వాక్యంలో అంతా మనం చూస్తా ఉన్నాము. యేసే నామ నిమిత్తము మనం కష్టాల గుండా, శ్రమల గుండా వెళ్తాం. Tribulations are not God's wrath days. శ్రమ దినాలు దేవుని ఉగ్రత దినాలు కావు. I want to make it very clear. నేను ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా మీకు చెప్తా ఉన్నాను. God cannot persecute his own children ఆయన సొంత బిడ్డలను దేవుడు కష్టాల పాలు చేయడు. because his wrath is not directed towards his children. ఆయనకు ఉగ్రత అనేది ఆయన బిడ్డల పైన కృంభరించేది కాదు. We have already seen in 2 Thessalonians, his wrath is directed towards ungodly people. మనం ఇప్పటికే చూస్తున్నాము 2వ తెస్సలోనికలో ఆయన ఉగ్రత అయితే ఉందో, దేవుని ఉగ్రత ఆయన బిడ్డలకు చెందింది కాదు, అది శత్రువులకు చెందింది. So the trouble and persecution are the days of not God's wrath but of devil's wrath. కాబట్టి శ్రమ దినాలు, హింస దినాలు అవి దేవుని రోజులు కావు, అవి సాతాను యొక్క రోజులు. Because the kingdom of darkness is under attack, he is attacking back. సాతాను యొక్క రాజ్యం పైన దాడి జరుగుతుంది కాబట్టి వాడు మన పైన దాడి చేస్తాడు. Now you understand? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? He will raise his agents against godly people. దైవ జనాంగం వ్యతిరేకంగా వాడు వేరే వ్యక్తులు లేపుతాడు. So that is what we call persecution and tribulation. దాన్నే హింసలు, శ్రమలు అని మనం అంటాం. Throughout the history, we have seen many people, many kings and leaders coming to persecute the church. మనం చరిత్రలో చూస్తాము, సంఘాన్ని శిక్షించడానికి, సంఘాన్ని శ్రమల పాలు చేయడానికి ఎందరో వ్యక్తులు, రాజులు, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు లేచారు. So the days of tribulation are not the days of God's wrath according to Bible. కానీ బైబిల్ అనుసారము శ్రమ దినాలు క్రైస్తవులకు అవి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చేది కాదు, దేవుని దినాలు కాదు. Because God's wrath is not directed towards his children. ఎందుకంటే దేవుని ఉగ్రత తన బిడ్డల కోసం కాదు. But God directs his wrath against ungodly people. కానీ దేవుడు తన ఉగ్రతను దైవభక్తి లేని వాళ్ళపైన దేవుడు చూపిస్తాడు. Understand this. ఇది అర్థం చేసుకోండి. Devil directs his wrath against the godly. సాతానుడు వాడి ఉగ్ర దేవుని బిడ్డలకు వాళ్ళ పైన చూపిస్తాడు. Through his agents. వాడి యొక్క పరిచారకులతో, By instigating them. వాళ్ళను ప్రేరేపిస్తూ, By changing the laws. ఆ యొక్క నియమాలు మారుస్తూ He will persecute the children of God. దేవుని బిడ్డలను వాడు శ్రమల పాలు చేస్తాడు. What is the goal of the devil? సాతానుకు గురి ఏంటి? To destroy the faith of the Christians. క్రైస్తవుల యొక్క విశ్వాసాన్ని పడేద్దామని. So to destroy the faith of Christians, Satan will use these two important tools. కాబట్టి క్రైస్తవుల యొక్క విశ్వాసము నాశనం చేయడానికి సాతాను రెండు ముఖ్యమైన పరికరాలు వాడతాడు. Throughout the New Testament you will see he uses two tools to destroy the faith of Christians. నూతన నిబంధన అంతా చూస్తే వాడు సాతాను యొక్క క్రైస్తవుల యొక్క విశ్వాసాన్ని పడడానికి సాతాను రెండు పరికరాలు వాడినాడు. One was false doctrines. ఒకటి తప్పుడు బోధలు. If your belief is wrong, మీ విశ్వాసం తప్పు అయితే you will lose
whatever God has promised for you. మీ నమ్మకం విశ్వాసం తప్పైతే ఏదైతే దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడో అది మీరు కోల్పోతారు. So against the right doctrine, he will come against the church with wrong doctrines. సరైన సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా తప్పుడు సిద్ధాంతంతో సంఘం దగ్గరికి వాడు వస్తాడు. So throughout the church, they were battling with false doctrines. ఆ సంఘ సమయంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క తప్పుడు సిద్ధాంతాలకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పోరాడుతూ వచ్చారు. The second attack that Satan attacked the church was through persecution and tribulation. సంఘముల పైన దాడి చేయడానికి సాతాను వచ్చే రెండో పరికరం ఏంటంటే హింసలు, శ్రమలు. He thinks that if only I can bring persecution against the Christians, they will lose their faith. In fear, they will lose faith and they will deny Christ. వాడు అనుకుంటాడు నేను క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా హింసలు, శ్రమలు తెస్తే వాడు అనుకుంటాడు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు. So persecution, the intent of persecution is to stop the ministry, to stop the work of God, to stop the salvation that is coming to mankind. He wants to stop that because it is very destructive to this kingdom. కాబట్టి హింసల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పరిచర్య ఆపేయడానికి, పని ఆపేయడానికి, విశ్వాసం ఆపేయడానికి. ఎందుకంటే అది సాతానుకు రాజ్యానికి నాశనం తీసుకొస్తుంది కాబట్టి. Are you able to understand what I'm saying? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? The days of tribulation and persecutions are the days of devil's wrath against the godly people on earth. శ్రమ దినాలు, హింస దినాలు అవి ఈ భూమిపైన సాతాను ఉగ్రతై ఉన్నాయి. So what is Paul saying to Thessalonians? కాబట్టి పౌలు తెస్సలోనికలతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? Let devil show his wrath. సాతాను వాడి ఉగ్రతను చూపించనివ్వండి. Let him persecute the church. వాడు సంఘాన్ని హింసించనివ్వండి. But wait till the Lord comes. కానీ ప్రభు వచ్చేంత వరకు ఆగండి. Wait till he comes. ఆయన వచ్చేంత వరకు ఆగండి. Then he will destroy them with eternal destruction. ఆయన అప్పుడు యుగ యుగములుండు నాశనము వాళ్ళపైన తీసుకొస్తాడు. The day when he comes to be glorified among his church. ఆయన సంఘం మధ్యలో ఆయన మహిమపరచడానికి వచ్చే రోజు The wrath of God దేవుని ఉగ్రత will not come on earth till Jesus comes. యేసయ్య వచ్చేంత వరకు ఈ భూమి పైన దేవుని ఉగ్రత అనేది రాదు. We already saw. మనం ఇప్పటికే చూసాం. He said, vengeance is mine. ఆయన అన్నాడు ప్రతీకారం నాది. Leave it to me. నాకు వదిలేసేయండి. He will come with the holy angels. ఆయన పరిశుద్ధ దూతలతో దిగి వస్తాడు. He will come with the shout of the archangels. ఆయన ప్రధాన దూత శబ్దంతో వస్తాడు. There are two things that will happen. రెండు విషయాలు జరుగుతాయి. We will be lifted up. మనం ఎత్తబడతాం. But the judgment will come upon these ungodly people. కానీ ఈ దుష్టుల పైన దేవుని తీర్పు వస్తుంది. We have to wait till then. అప్పటి వరకు మనం ఆగాలి. Till then the enemy will come after us. అప్పటి వరకు శత్రువు మన వెంట వస్తాడు. Till then enemy will poke us. ఆ రోజు వరకు శత్రువు వచ్చి శ్రమలు చేస్తాడు. He will try to bring trouble to us. మనకు శ్రమలు ఇస్తాడు. He will not leave us. శత్రువు మనం విడిచిపెట్టాడు. But what overcomes the devil? కానీ సాతాను జయించేది ఏంటి? Bible says your faith. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మీ విశ్వాసం. Your faith. మీ విశ్వాసం. Your enemy, devil, prowls like a lion whom to devour. మీ శత్రువు సాతాను ఎవరు మృంగుదనాని తిరుగుతా ఉన్నాడు. But God's word says in 1 Peter encourages them, stand firm in faith. కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మొదటి పేతురులో మీ విశ్వాసంలో మీరు స్థిరంగా ఉండండి. 2 Peter chapter 1 it says the goal of your faith is salvation of your soul. రెండో పేతురు మొదటి అధ్యాయంలో రాబడింది మీ విశ్వాసం యొక్క చివరి గమ్యము రక్షణ. Salvation of your soul మీ when Jesus ఆత్మకు comes. రక్షణ When Jesus comes. ఆయన వచ్చినప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Should Christians retaliate? క్రైస్తవులు తిరగబడాలా? I'm not hearing anything from you. ఏం At చెప్పట్లేదు. least you can understand Telugu, right? మీకు తెలుగని అర్థం అవుతుంది కదా? It's not a statement, it was a question that he was asking. అది ఏదో చెప్పిన మాట కాదండి, అది మీకు అడిగిన ప్రశ్న. Should Christians retaliate? క్రైస్తవులు తిరగబడాలా? Or should they have confidence in the control of God? లేదు, దేవుడు ఆధీనంలో ఉన్నాడు, ధైర్యం ఉండాలా? Should Christians say, no, I know my God, God is sovereign,
God knows what is happening to me, and one day He will give justice, and we shall not be moved, we shall not be shaken. Should Christians say like that? మా దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన ఆధిపత్యం కలిగి ఉన్నాడు, సమస్తం పైన ఆధిపత్యం కలిగి ఉన్నాడు, ఆయన ఒక రోజుస్తాడు, మేము నిలబడతామని క్రైస్తవులు చెప్పాలి. Not one hair will fall without the will of the Father. దేవుని చిత్తం లేకుండా ఒక తల వెంట్రుక కూడా కింద పడదు. So if God has allowed us to go through this, ఒకవేళ దేవుడు ఇది అనుభవించడానికి నడిపిస్తే, then I will go through it. మేము వెళ్తాం. Whether it be beating, అది మేము కొట్టబడితే, whether it be trouble, దెబ్బలు గాని శ్రమలు గాని, whether it be insult, అది అవమానం గాని, even to the point of my death, I will be faithful to Jesus. నా మరణం వస్తే కూడా అప్పుడు కూడా నేను యేసుకు నమ్మకంగా ఉంటాను. Christians will say like this. క్రైస్తవులు అట్లా అనాలి. Jesus said, యేసే అన్నాడు, if you save your life here మీ జీవితం ఇక్కడ మీరు కాపాడుకుంటే, and deny me, నేను తెలియదని చెప్తే, నన్ను తృణీకరిస్తే, you will lose it there. అక్కడ మీరు పోగొట్టుకుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But if you lose it here for my sake, ఇక్కడ నా కోసం మీరు పోగొట్టుకుంటే, you will find it there. మీరు అక్కడ పొందుకుంటారు. So what was Jesus' recommendation to us? కాబట్టి యేసయ్య మనకు చెప్తున్న మాట ఏంటి? Be faithful till the end. చివరి వరకు నమ్మకంగా ఉండండి. Even to the point of death where you are being killed for Jesus' sake, be faithful to Jesus. Great is your reward in heaven. మీరు చివరి వరకు మీ యొక్క మరణం వస్తే కూడా నమ్మకంగా నిలబడండి, ఎందుకంటే పరలోకంలో మీ బహుమానం గొప్పది కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Christians don't give up. క్రైస్తవులారా మీరు వదులుకోకండి. You know why? ఎందుకు తెలుసా? They will say like this. వాళ్ళు ఇట్లా అంటారు, these people can only kill my body. ఈ ప్రజలు కేవలం నా శరీరాన్ని హాని చేయగలుగుతారు, చెప్పగలుగుతారు, but they cannot kill my soul. కానీ వాళ్ళ ఆత్మను చంపలేరు. I fear God, నేను దేవునికి భయపడతాను, who can destroy this body and this soul in the lake of fire. నా యొక్క శరీరాన్ని ఆత్మను అగ్ని గుండంలో ఆయన నశింపజేయగలుగుతాడు, కాబట్టి ఆ దేవునికి నేను భయపడతాను. I don't fear these people anymore. ఈ ప్రజలకి నేను భయపడను. I fear God. నేను దేవునికి భయపడతాను. If Jesus died for me, యేసయ్య నా కోసం చనిపోయినాడు కదా, if he bled for me, ఆయన నా కోసం రక్తం if he గార్చినట్లయితే, suffered for me, ఆయన నా కోసం శ్రమ పొందినట్లయితే, I'm willing to suffer for him. ఆయన కోసం నేను శ్రమలు I'm పొందుతాను. willing to be beaten for him. ఆయన కోసం కొట్టబడ్డానికైనా ఇష్టపడతాను. I am willing to bleed for him. ఆయన కోసం రక్తం కాచడానికైనా I want ఇష్టపడతాను. to honor him through my life. నా జీవితము ద్వారా ఆయనకు ఘనత ఇవ్వాలని ఆశపడతాను. And true Christians will say like this. నిజమైన క్రైస్తవుడు ఇలా అంటాడు, To live, it is to live for Christ. బ్రతకడం అంటే క్రీస్తు కోసమే బ్రతకడం, And to die, it is gain for Christ. చనిపోవడము క్రీస్తులో నేను పొందుకున్నట్లు. It is a gain to me. అది నాకు లాభము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Where are you guys? ఎక్కడున్నారు మీరంతా? In a dream world. ఎక్కడో. Maybe you were in the midst of persecution, imagining those things happening. You know, you might be in the dream world. మీరు కలగంటా ఉన్నారేమో, మీకు శ్రమలు వస్తున్నాయి, హింసలు వచ్చినాయని ఆ ఊహా లోకంలో మీరు ఉన్నారేమో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Maybe as I am preaching the word, you are imagining those things, you responding like that. నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఊహించుకుంటూ మీరు అలా స్పందిస్తున్నారేమో అనుకుంటున్నారు. Good. మంచిది. That is what Christianity is about. క్రైస్తత్వం అంటేనే అది. Christianity is not about retaliation, church. క్రైస్తవ్యము అంటే తిరగబడడం కాదు. It is not showing hatred to others. వేరే వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ద్వేషం చూపించడం కాదు. It is not tooth for tooth. పన్నుకి పన్ను కాదు. It is not that. అది కాదు. That's not our business. అది మన పని కాదు. Our business is only to reflect Jesus again on earth. మన పని మన స్వభావం ద్వారా ఈ భూమి పైన యేసుని చూపించడమే మన పని. If you properly imagine this, మీరు మంచిగా ఆలోచన చేసినట్లయితే, ఊహించినట్లయితే, devil went after Jesus, right? చూడండి, సాతాను యేసయ్య వెనుక పోయినాడు కదా. Now he was defeated. వాడు ఓడిపోయినాడు. And the nature of Jesus is being formed in all of his children, right? యేసయ్య స్వభావము అందరు విశ్వాసుల్లో వస్తుంది, అవునా? And he is defeated again and again by his children. వాడు యేసయ్య బిడ్డల ద్వారా మళ్ళీ ఓడిపోతా ఉన్నాడు. He is a defeated fellow. వాడు ఓడిపోయినాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా.
imagine the kind of defeat that he is facing through his children. ఊహించుకోండి దేవుని బిడ్డల ద్వారా ఎటువంటి Defeated by him. ఆయన ద్వారా సాతాను ఓడిపోయినాడు. Now he is being defeated by his children. ఇప్పుడు ఆయన బిడ్డల ద్వారా కూడా సాతాను ఓడిపోతా ఉన్నాడు. This is what Paul said in Romans 16:18. రోమా పత్రిక 16:18లో పౌలు చెప్పిన మాట, The God of peace will soon crush Satan under your feet. సమాధానమిచ్చు దేవుడు అతి త్వరలో శీఘ్రముగా సాతాన్ని మీ కాళ్ళ కింద చితగొడతాడు. Your feet. మీ కాళ్ళ కింద. The feet of the disciples శిష్యుల కాళ్ళకు, who are called saints and holy. శిష్యుల కాళ్ళు పరిశుద్ధులు, దేవుని బిడ్డలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Where is he going to crush Satan? ఎక్కడ దేవుడు సాతాన్ని చిత్తగొట్టబోతా ఉన్నాడు? Under the feet of the saints. ఆ యొక్క పరిశుద్ధుల కాళ్ళ కింద. Hallelujah. హల్లెలూయా. He comes to defeat us. వాడు మనల్ని ఓడించడానికి వస్తాడు. But saints will defeat him through Jesus Christ. కానీ పరిశుద్ధులు యేసుక్రీస్తు ద్వారా వారిని ఓడిస్తారు. Through faith. విశ్వాసం ద్వారా. Through word of God. దేవుని వాక్యము ద్వారా. Through Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా. They defeat the devil. వాళ్ళు సాతాన్ని ఓడిస్తారు. And he will flee. వాడు పారిపోతాడు. God's children are taking control of everything. ప్రతి దానిపైన దేవుని బిడ్డలు ఆధిపత్యం He's తీసుకుంటున్నారు. threatened now. వాడికి భయం పుట్టేసింది. He came to threat me. వాడు నాకు భయం పెట్టడానికి వచ్చాడు. But now he is threatened. కానీ వాడికి ఇప్పుడు గడగడలాడుతుంది. Because I'm not moved. ఎందుకంటే నేను కథలు చెప్పట్లేదు కాబట్టి. I am not fearful. నాకు భయం లేదు కాబట్టి. There are many things that we have to learn. This is a very, very important point. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం అండి. మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉన్నాయి. We cannot show our nature. మన స్వభావం మనం చూపించకూడదు. Untransformed nature. ఆ యొక్క మార్పు లేని స్వభావం చూపించకూడదు. So it is easy to be angry, it is easy to retaliate, it is easy to take vengeance and revenge, but it is not easy to reflect Christ through our behavior. కోపం చూపించడం సిలువే, ప్రతీకారం చూపించడం సిలువబడే, తిరగబడడం సిలువే, కానీ యేసయ్య స్వభావం చూపించడం కష్టం. But the day when it comes, కానీ ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు how many are really going to stand ఎంతమంది నిజంగా నిలబడతారు? without retaliating, తిరగబడకుండా, without hatred, ద్వేషంతో ఉండకుండా, without fighting back, తిరిగి కొట్లాడకుండా, having confidence in God, దేవునిలో ఆ యొక్క నిర్ధారణ కలిగి, trusting God దేవుని నమ్ముతూ, that He is in control of everything. ప్రతి దానిపైన ఆయన ఆధిపత్యం కలిగి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Some young fellows, they will go to gym to build their muscles. కొందరు వ్యక్తులు వాళ్ళ కండలు కట్టుకోవడానికి, నిలబెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు జిమ్ కి పోతారు. Some people will keep some weapons like some sticks and some rods in their homes. కొందరికైతే వాళ్ళ ఇళ్లలో కొన్ని గన్నులు కానీ, కొన్ని కర్రలు కానీ వాళ్ళకి ఇస్తారు, ఆయుధాలు ఇస్తారు. If you ask them what are you doing, మీరేం చేస్తున్నారు మీరు అడిగినట్లయితే, they will say, is it wrong to defend ourselves? వాళ్ళు అంటారు, మమ్మల్ని మేము కాపాడుకోవడం తప్ప, So we need good muscles. కాబట్టి మాకు కండలు కావాలి, We need some rods and some sticks. కొన్ని కట్టలు కావాలి, కొన్ని ఆయుధాలు మాకు I కావాలి. don't see any scripture in the New Testament that speaks like that. ఆ రకంగా మాట్లాడే ఏ వాక్యము కూడా నూతన నిబంధనలోనే చూడలేదు. I have not seen any scripture like that. ఎటువంటి లేఖన భాగం నేను చూడలేదు. I have not seen any scriptures where you will go and sit on a dharna. ఒక ధర్నాలో వెళ్ళి కూర్చోండి అని చెప్పే ఒక వాక్యం కూడా లేదు. People, to suit their own philosophy and belief system, they begin to tell us many things like that. వాళ్ళు నమ్ముకున్న విశ్వాసానికి అనుగుణంగా ఇటువంటి చాలా విషయాలు కొందరు వ్యక్తులు వాళ్ళు మాట్లాడతారు. Many people say many things, but church, అనేకులు అన్ని అంటారు, కానీ సంగమా we are supposed to follow the words of Jesus Christ. మనం యేసుక్రీస్తు మాటల్ని మనం వెంబడించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Look at what happened to Graham Staines. గ్రామ్ స్టెయిన్స్ కి ఏం జరిగిందో చూడండి. I'll tell this and I'll close it here. ఈ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. He came to India to serve our people. ఆయన భారతదేశంలో మన ప్రజలు సేవించడానికి ఆయన వచ్చాడు. He came to serve underprivileged, untouchables, పేదవాళ్ళని, people who were not treated well. He came to serve them, lepers. ఆయన పేదవాళ్ళని, అంటరాని వాళ్ళని, ఎవరు పట్టించుకోని వాళ్ళని, కుష్టు రోగులను సేవించడానికి ఈ దేశానికి వచ్చాడు. He came here ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడు, and he settled there. ఆయన అక్కడ సెటిల్ అయిపోయినాడు.
He did not go back to his country. తిరిగి ఆయన దేశానికి ఆయన వెళ్ళలేదు. He left his comfort, luxuries, his people, family, relatives, just to come and serve the lepers in India. ఆయన సౌకర్యాన్ని, ఆయన బంధువులను, ఉన్న మంచి సౌకర్యాన్ని విడిచిపెట్టి కేవలము కుష్టి రోగులను సేవించడానికి మన దేశానికి వచ్చాడు. Not only he came, ఆయన ఒక్కడే రావడం కాదు, he settled his own family there. ఆయన మొత్తం కుటుంబాన్ని అక్కడ With స్థిరపరచుకున్నాడు. his wife and 3 children, they were just living among them, eating among them, living among them. ఆయన భార్య, ఆయన బిడ్డలు ఆ కుష్టి రోగుల మధ్యలో ఉన్నారు, నివసించినారు, తిన్నారు. You know what happened there? అక్కడ ఏం జరిగింది తెలుసా? You all know what happened there. అక్కడ ఏం జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That hatred against Christ, క్రీస్తు పట్ల ఉన్న ద్వేషము, hatred against Christians, క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ద్వేషము, that hatred made them to come and burn Graham Staines and his 2 sons alive in their vehicle. ఆ ద్వేషం ఏం చేసిందంటే గ్రహం స్టెయిన్స్ని, ఆయన 2 కుమారులను ఆ వ్యాన్లో తగలబెట్టడానికి ద్వేషము ప్రేరేపించింది. Sajivanga, alive. సజీవంగా వాళ్ళు కాల్చబడినారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now what is left there? అక్కడ ఏం మిగిలింది? These burned bodies. కాలిపోయిన శవాలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Burned bodies. కాలిపోయిన శరీరాలు. Who are left now? ఇప్పుడు ఎవరు మిగిలిపోయినారు? Only mother and 1 daughter. తల్లి, ఒక కుమార్తె మాత్రమే. What did they say when they were burying their bodies? Charred and destroyed and burnt black bodies they were burying. What did she say? What did she confess? నల్లగా కాలిపోయి శవాలుగా పడి ఉన్న వాళ్ళని భూస్థాపన చేస్తున్నప్పుడు ఆ తల్లి, ఆ కుమార్తె ఏమని మాట్లాడినారు? You know what she said? I forgive them who have burned my husband and 2 children alive. ఆమె అన్న మాట ఏంటో తెలుసా? ఎవరైతే నా భర్తను 2 కుమారులను చంపినారో వాళ్ళను నేను క్షమిస్తున్నాను. She did not show hatred. ఆమె ద్వేషం చూపించలేదు. She did not, speak ill of the people. వాళ్ళ గురించి చెడుగా ఆమె మాట్లాడలేదు. People who are seasoned in Jesus and word behave like that. యేసుక్రీస్తులో నిలిచి ఉండి యేసుక్రీస్తులో ఉన్నవారు అట్లా మాట్లాడతారు. కట్టబడుతున్నవారు, those who are being built like that, the response is completely different. యేసుక్రీస్తులో ఉండి యేసుక్రీస్తులో కట్టబడిన వాళ్ళు అలా ఉంటారు, వాళ్ళ స్పందన భిన్నంగా ఉంటుంది. Almost 25 years have passed. ఇంచుమించు 25 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి. Her response is still taken as a testimony for Christians to follow. ఈ రోజు వరకు కూడా తను చెప్పిన మాట, తన స్పందన క్రైస్తవులకు ఒక ఉదాహరణగా ఉంది. That is what Christianity is about. క్రైస్తవం అంటే అది. Hallelujah. హల్లెలూయా. She knows that husband body is destroyed. ఆమెకు తెలుసు తన భర్త యొక్క శరీరము కాల్చబడింది, నాశనం చేయబడింది. Children bodies are destroyed. బిడ్డల యొక్క శరీరాలు కాల్చబడినాయి, నాశనం చేయబడినాయి. But she knows very well that husband is not destroyed and children are not destroyed. కానీ ఆమెకు తెలుసు తన యొక్క భర్త, తన యొక్క బిడ్డలు నాశనం చేయబడలేదు. Because when Jesus comes, ఎందుకంటే యేసే వచ్చినప్పుడు he will bring husband and children along. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆమె భర్తను బిడ్డలు తీసుకొని ఆయన వస్తారు. And she will meet them again. ఆమె మళ్ళీ వాళ్ళని కలుసుకుంటుంది. Reunited again. మళ్ళీ వాళ్ళు సమకూర్చబడతారు. The day of ministry, he left the home and he did not come back. ఆ రోజు పరిచర్య కోసం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు, కానీ మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. He did not come back. ఆయన తిరిగి రాలేదు. He was killed. ఆయన చంపబడ్డాడు. But when Jesus comes, కానీ యేసే వచ్చినప్పుడు Bible says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, dead in Christ will rise up first. క్రీస్తులో మృతి నొందిన వాళ్ళు మొదట లేస్తారు. And then we will follow to meet the Lord. అప్పుడు మనము తర్వాత ప్రభువుని కలుసుకోవడానికి And we సిద్ధపడతాం. will meet our loved ones when Jesus comes. యేసే వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మన ప్రియులను మనం కలుసుకుంటాం. We are reunited with them. వాళ్ళతో మళ్ళీ మనం తిరిగి కలుసుకుంటాం. Nobody can
can separate us from Christ. క్రీస్తు నుంచి మనం ఎవరు దూరపరచలేరు. Nobody can separate us from our loved ones. మన యొక్క ప్రియుల యొక్క ప్రేమ నుంచి అప్పుడు మనం ఎవరు దూరపరచలేరు. But that day they will see, ఆ రోజు చూస్తారు, and they will beat their chest, ఆ రోజు వాళ్ళు and they చూసి will cry. వాళ్ళు రొమ్ము కొట్టుకొని వాళ్ళు ఏడుస్తారు. These people are more than conquerors. ఈ ప్రజలు జయించిన వారి కంటే ఎక్కువ, They are victorious. వాళ్ళు విజయం పొందిన వాళ్ళు. Nobody can destroy their Christ. వాళ్ళని ఎవరు నాశనం చేయలేరు. Nobody can destroy their Christ. వాళ్ళ క్రీస్తును ఎవరు నాశనం చేయలేరు. Nobody can destroy their children. వాళ్ళ బిడ్డలను ఎవరు నాశనం చేయలేరు. And nobody can separate their children from their Lord. వాళ్ళ యొక్క బిడ్డల నుంచి ప్రభు దగ్గర నుంచి ఎవరు వేరు చేయలేరు. This is what comforts us. ఇది మనకు ఆదరణిస్తుంది. Church, సంగమా, don't retaliate. దయచేసి మీరు తిరగబడకండి. And retaliation is nothing but your nature out. తిరగబడ్డం అంటే బయటికి వచ్చే మీ స్వభావము. Don't let out that old foul nature. ఆ పాతది పడిపోయిన స్వభావము బయటికి రాకుండా చూసుకోండి. Day to day, ప్రతిరోజు in small issues, చిన్న చిన్న విషయాల్లో see how your nature is coming out. మీ స్వభావం ఎట్లా బయటకు వస్తుందో చూడండి. See how you are speaking in the context of such issues. అటువంటి విషయాల్లో స్థితిగతుల్లో మీరు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు Look at చూడండి. your response మీ స్పందన చూడండి. in relationship with your people. ప్రజలతో ఉన్న సంబంధాల్లో Be careful, జాగ్రత్తగా ఉండండి. because that is not the kind of response that God expects from us. ఎందుకంటే అటువంటి స్పందన దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఆశించట్లేదు. Amen. ఆమేన్. Hearing from God will not change anything కేవలం దేవుడి నుంచి వినడంతోనే ఏ మార్పు రాదండి. till we commit ourselves మనల్ని మనం సమర్పించుకునేంత వరకు, and bring changes within. మనలో మార్పులు తెచ్చేంత వరకు This word is not fruitful. ఈ వాక్యము ఫలభరితంగా ఉండదు. Amen. ఆమేన్. So God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Don't retaliate against your wife, or don't retaliate against your husband. Don't retaliate against your brother, or people who come from outside, from office. Don't retaliate. Don't fight back. Fighting back is not your business. మీ భార్యకు, భర్తకు, ఆఫీస్లో ఉన్న వాళ్ళకు, వేరే వాళ్ళకు మీరు తిరగబడకండి, కొట్లాడకండి. తిరగబడ్డము, కొట్లాడడం మీ పని కాదు. This is your nature coming out. అది మీ స్వభావము, అది బయటికి వస్తుంది. If your wife is not right, God will change that wife. ఒకవేళ మీ భార్య సరిగా లేకపోతే దేవుడు మీ భార్యను మారుస్తాడు. But it is not, you are not supposed to fight. కానీ మీరు కొట్లాడకూడదు. No, that is not right. అది మంచిది కాదు. If your husband is not right, మీ భర్త సరిగా లేకపోతే don't fight with your husband. మీ భర్తతో మీరు కొట్లాడకండి. If he is really wrong, God will change him. దేవుడు ఆ తప్పును సరిచేసి ఆయన మారుస్తాడు. Remember, we are not fighting against what? జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మనం దేవునికి విరుద్ధంగా మనం పోరాడట్లేదు. Flesh and blood. Flesh and blood also includes your father, mother, mother-in-law, brother-in-law, husband, wife. All will come. మనము రక్త మాంసంలో మనం పోరాడట్లేదు. రక్త మాంసంలో తల్లి, తండ్రి, అత్త, మామ అందరూ వస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So don't fight against the flesh. కాబట్టి శరీరానికి విరుద్ధంగా మీరు కొట్లాడకండి. Amen. ఆమేన్. Give that place to God. ఆ స్థలాన్ని దేవునికి ఇవ్వండి. But fight in God's presence. కానీ దేవుని సన్నిధిలో పోరాడండి. When you stop fighting with people, ప్రజలతో మీరు పోరాడడం ఆపినప్పుడు, and fight against the enemy, సాతానుకు విరుద్ధంగా పోరాడినప్పుడు, with the help of God, దేవుని సహాయంతో you shall be victorious. అప్పుడు మీరు జయం పొందుకుంటారు. You shall be victorious. మీరు జయం పొందుకుంటారు. You shall be victorious. మీరు జయం పొందుకుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Stop fighting with people. ప్రజలతో కొట్లాడడం, పోరాడడం ఆపేయండి. Start fighting against the enemy శత్రుకు విరుద్ధంగా పోరాడడం ప్రారంభించండి. by the help of God. దేవుని సహాయముతో. May God help you. దేవుడు మీకు సహాయం చేయనుగా. May the Lord help this church. దేవుడు ఈ సంఘానికి సహాయం చేయనుగా. May the Lord help every leader and every church
who is listening to this message. ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి నాయకునికి, ప్రతి సంఘానికి దేవుడు సహాయం చేయను గాక. May they prepare their church, వాళ్ళు సంఘాన్ని సిద్ధపరచును గాక. entrusted to their care, వాళ్ళకు ఇవ్వబడిన సంఘము do their job well వాళ్ళ పని మంచిగా చేయాలి. till the last breath of their life. వాళ్ళ జీవితంలో చివరి నిమిషం వరకు See that the church stands firm till the end in all the days of trouble. చివరి రోజు వరకు శ్రమ దినాల్లో సంఘము నిలబడుగాక. May the grace and the mercy of the Lord be with you all. దేవుని కృప కనికరము మీ అందరితో ఉండును గాక.